Hello, my dear students. Welcome to the Kshara Academy. So, in the previous class, we had discussed about the some important concept of the principle of inheritance and variation concept. And in that, the first concept will be the laws of Mendelian principle. The Gregor John Mendel proposed the different law of inheritance, and these law inheritance it is a most important milestone for the conduction of inheritance pattern from the one generation to the next generation. Okay. Along in the previous class also we have discussed some most important law, that is a Mendel's law of first law we can call law of dominance, based on the a mechanism of cross breeding in between the two different plant which are differ in their a pair of contrasting character, and these contrasting characters they can given by the according to the Mendel principles law. Okay, na? And today we are discussing about the next concept of the principle of inheritance chapter, that is a second law of inheritance according to the a Mendelian principle. So ಇವತ್ತು ನಾವು second law of inheritance ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. And that second law we can commonly call, ನಾವು ಆ second law of inheritance ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ basically we can call it as a just a characters, we can segregation of molecule. So the segregation of allele, that is we can call it as a law of segregation. And what is the definition about the law of segregation according to the second law of Mendelian principle? So in the previous we have studied the first law. In that law we are cross between the two different plant. Just now last study ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ two different plants ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, and it is a differ in only a pair of contrasting character. Just ಅಲ್ಲಿ differences ಎಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು, pair of contrasting characters only, and we can get a some kind of result. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು results ನಾವು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡೋದು, and that result should be like 3:1 ratio, and the 1:2:1 ratio in the form of a genotypic along with a phenotypic ratio will be formation. But while coming to the second law of segregation or the second law of inheritance, during that the Mendel they will be used for the two pair of contrasting character. Just ಇಲ್ಲಿ Mendel ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ two pair of contrasting character ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ for their identify the results what can observe in the like the complete the inheritance patterns regarding the pea plant. Okay na? In that the first definition, just now definition ನೋಡೋದಾದ್ರೆ what is the law of segregation ಅಂದ್ರೆ the word segregation is indicate for the separation. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ segregation ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ, it is a process of segregation, that is nothing but a separation. ಏನ್ separate ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, during the gamete formation the allele are a factor. So ಇದು word important. During the process of formation of gamete, like formation of gamete, and the factor or allele of a character pair present in a parent. Just ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲೆಲು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರೋದು, ಪೇರೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರೋದು, ಪೇರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರೋದು, and these parents it will be undergo the segregate from each other such that the formation of a gamete and receive only a two factors. ಇದು very important ನೆನ್ಪಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮೆಂಡಲ್, here also same the cross made between the different plant na cross ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, and that character containing allele ಯಾವುದು characters ನ indicate ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇದೆ, and that is nothing but a homozygosity. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು homozygous condition of alleles ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಅಲೆಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೂ ಅಲೆಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೋಟಲಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೇಟ್. ಯಾವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಗ್ಯಾಮೇಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆನ್ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಅಲೇಲ್.
ಆ ಪೇರೆಂಟ್ ಅಲೆಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಗ್ಯಾಮೇಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೂ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಸೀವ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಎರಡು ಗ್ಯಾಮೇಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ಅಲೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಲೆಲ್ ಇದಾವೆ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟೆಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಇದೆ, ಅಲಾಂಗ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಲಾ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲಾ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೀನಿಂಗ್, ದ ಕ್ರಾಸ್ ಮೇಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ and that allele or a character of a parent, it is a completely separated during the formation of gamete, and each one gamete it is a received for the out of the two character. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇದಾವೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಮಾತ್ರ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1, ಇಫ್ ದಿ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ, ನಾವು ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇರೆಂಟ್ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಅಂಡ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಿದಾವೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಇದಾವೆ, ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ ಆದಾಗ ಸಿಮಿಲರ್ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಎರಡು ಏನಿದಾವೆ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇದೆ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಈ ಮೆಂಡಲ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇರೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಏನಾದ್ರೂ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 2, ಕಂಡೀಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೇಮ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಮಿಲರ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಅಲೆಲ್ ಇದಾವೆ, ಬಟ್ ಇದು ಹೋಮೋಜೈಗಸಿಟಿನೇ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೇಚರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ರಿಸೆಸಿವ್. ಇದು ಯಾವ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ರಿಸೆಸಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ವರ್ಡ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ or the formation of gamete, the allele will be segregated from the parent. And here also same, there is a formation of formation ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಗೆ end result same type of gamete will be produces. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು homozygous containing parent ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ always the gamete should be same. ಇದು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. And that is a formation of gamete always will be a similarity because of ಅಲ್ಲಿ homozygous conditions ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಥರ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಜಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇರೆಂಟ್ ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್. ಸೊ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲೆಲ್ ನೋಡಿರಿ, ಒಂದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಸೆಸಿವ್ ನೇಚರ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಏನಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಡಿಸ್ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. And these dissimilar kind of parent they can be segregate. ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಟೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಯಾಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಒನ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಒನ್ ಅಲೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅನದರ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ is indicate for the factor, one factor na matra presence irodu. So that is nothing but during the segregation or during the formation of gamete, the parent character segregated or they will be undergo the separation, and the two factor it can carry just out of the gamete two alli idavandre alli one factor na matra carry ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. That is the law of basically segregation ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು, like heterozygous parent produces the two kinds of gamete. ಯಾವುದೇ ಒಂದು heterozygous ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಚ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಒನ್ ಆಫ್ ಅಲೆಲ್ ವಿತ್ ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಗೊಂಡಿದೀನಿ, ಈ ಎರಡು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈ ರಿಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇದೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಲೋ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲಾ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲಾ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು. ಅಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಲಾ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್, ಸೊ ನಾವಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ.
ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ ಮೇಲೆ ವಿತ್ ಅನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಜೀನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಟೂ ಜೀನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಡೈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್. ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಮೋನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಮೋನೋ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಏನಿದು ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೇಮ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಮೇಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಆರ್ ದಿ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫರ್ ಇನ್ ದಿ ಟೂ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇರ್ ಟೂ ಇದಾವೆ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಪೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಮಾತ್ರ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೇಮ್ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಮೆಂಡಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓನ್ಲಿ ಎ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. One will be a round shaped along with a yellow colored seed. ಮೆಂಡಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಸೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲರೇಷನ್ ಏನಿರಬೇಕು, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರೇಷನ್ ಇದೆ, ಇದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಕಲರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಇದು ಅನದರ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಈ ರೌಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಕಲರೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅನದರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅವರು. ಓಕೆನಾ. ಇಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎಲ್ಲೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದೇರ್ ಜೀನ್. ಆ ಅಲೆಲ್ ಏನಿದೆ ಆ ಅಲೆಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂಡ್ ದ ರಿಸೆಸಿವ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇದೇನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್. ಅವು ಎರಡನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ homozygosity and capital Y same here also homozygous condition. And there is another example in ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ wrinkled shape and there is a coloration should be green. ಇಲ್ಲಿ wrinkle along with a green colored seed select ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು coloration of seed ಯಾವ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆ, coloration green ಇದೆ and the shape of the seed ನೋಡಿದ್ರೆ wrinkled, just ಅಲ್ಲಿ round ಇಲ್ಲ, some kind of constrictions ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ wrinkled green ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಡೈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ಇನ್ ದಿ ಫಾರಮ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಲೆಟರ್ ನ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಕ್ರಾಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ನ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ. ಸೊ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ. ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಅಲೆಲ್ ಏನಿದೆ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ಟಿ. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ wrinkled green ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ wrinkled green ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ homozygous round yellow and another example plant homozygous of a wrinkled green. and ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಪರೇಟೆಡ್, ಎರಡು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಆರ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂಡ್ ಇಯರ್ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ವೈ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಮಾತ್ರನೇ ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇದೆ ಒನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಆರ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಇದೆ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ.
ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್. ಇವೆರಡನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಎರಡನ್ನು ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ನ ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ F1 ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಅನ್ನೋದು, ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ರಿಸೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಗೆ, ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಅನ್ನೋದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್, ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಅನ್ನೋದು ರಿಸೆಸಿವ್ನೆಸ್. ಸೊ ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ದ ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಎ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ. ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೇಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ನೇ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಟ್ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಏನಿದೆ ಫಿನೋಟೈಪಿಕಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್. ಸೊ ಇದು ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ F1 ಪ್ರೋಜೆನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು F1 ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇರೋದು, ಆರ್ F1 ಪ್ರೋಜೆನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ F1 ಪ್ರೋಜೆನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಲ್ಫಿಂಗ್. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೀನಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ತಗೊಂಡು ಇವೆರಡನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಎ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ F2 ಜನರೇಷನ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಸೇಮ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ಯಾಮೇಟ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ತಗೋಬೇಕಂತ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಂಬರ್ 1. ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಇದೆ, ಎರಡನ್ನು ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಒನ್ ಪೇರೆಂಟ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ ಇಂದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಗಿ 4 ಗ್ಯಾಮೇಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಒನ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಇಂದ. ಸೊ ಅನದರ್ ಪೇರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ 4 ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇರೆಂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೇಟ್, ಎಲ್ಲಾ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ 8 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್. RY like capital YY with respect to the RR ಅನ್ನೋದು, and another one small r and capital Y and small y ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ನಮಗೆ 8 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. and these 8 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ನ we can be undergo the fertilization. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಜನರೇಷನ್, ಪೇರೆಂಟಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಇವೆರಡನ್ನು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋದು ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ. ಇದು ಪೇರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 1. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಇದೆ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಸೇಮ್ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ರೇಷಿಯೋ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ.
ಯಾಕೆ ನಾವು ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಅಂಡ್ ವೈ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೊ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಇದೆ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಸೇಮ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಇದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ 4 ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇವು ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲಿ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್, ಫಿನೋಟೆಪಿಕಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ. ಫಿನೋಟೆಪಿಕಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ಜೀನ್, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ ಜೀನ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಲೈನ್ ನಂಬರ್ 2 ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋನೇ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ರೌಂಡ್ ಬಂದಿದೆ, ಬಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಇಲ್ಲ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಇದೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ರಿಸೆಸಿವ್ನೆಸ್. ಆ ರಿಸೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಗೆ ಕಲರೇಷನ್ ಗ್ರೀನ್. ಸೊ ಈ ಕಲರೇಷನ್ ಕೂಡ ಗ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ, ಮತ್ತೊಂದು ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಇದೆ, ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಗೆ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರನೇ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇದೆ, ವ್ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಇದ್ದಾಗ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ವ್ರಿಂಕಲ್ಡ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರೇಷನ್. ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇದ್ದು ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಇದ್ದು ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ವ್ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೋಮೋಜೈಗಸಿಟಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪೇರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 2. ನಾವು ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪೇರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 2 ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ನಾವಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 9 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಇದಾವೆ. ಓಕೆನಾ? ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕಲರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಲೈಕ್ 1 2 3 ಮಾತ್ರನೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3. ಅಂಡ್ ವ್ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಂತ ಇದೆ, ವ್ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ 3 ಇದೆ, ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ 3 ನಂಬರ್. ಅಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಓನ್ಲಿ 1 ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ದ ರೇಷಿಯೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ 9:3:3:1. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ವಿತ್ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ವಿತ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಥವಾ ಸೀಡ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ 9:3:3:1 ರೇಷಿಯೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ. ಇದು ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ F2 ನಾವು ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ F2 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಈಗ ನಾವು ಮೆಂಡಲ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೋನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಿದೆ 3:1. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಅದೇ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾವ ತರ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ 1 ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೂ ಅಂಡ್ 2 ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೂ ಯಾವ ತರ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕಲರೇಷನ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ 3:1 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ವ್ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಕೂಡ ನಾನು ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಶೀಟ್ ಶೇಪ್ ಮೇಲೆ, ಅಲ್ಲಿ 3:1 ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು 3:3 ಲೈಕ್ 3:1 ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ 3:1 ರೇಷಿಯೋನ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್
9:3:3:1 ರೇಷಿಯೋ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡೈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 9 ವಿಲ್ ಬಿ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ, ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1. And another 3 will be a round green, and the next 3 will be a wrinkled yellow, and 1 will be a wrinkled green will be present ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಂಬೈನ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದರಿಂದ? ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರೇಷನ್, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ರೌಂಡ್, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ wrinkled. ಸೊ ಇದು ಡೈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ. ರೈಟ್ ದಿ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಡೈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ನಾವು ರೇಷಿಯೋ ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು 9:3:3:1. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಚೆಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಿತ್ ರೇಷಿಯೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಮೆಂಡಲ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಂಡಾಗ 9:3:3:1. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಡ್ ಕಲರ್, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಗ್ರೀನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಚೆಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾವ್ದು ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ವ್ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಎಷ್ಟಿದೆ, ವ್ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡೈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ. ಅಂಡ್ ನಾವೀಗ ಏನಾದ್ರೂ ಜೀನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಜೀನೋಟೈಪಿಕ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಜೀನ್, ನಾನು ಜೀನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೈಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಜೀನ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಎ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ರೌಂಡ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಟೆರೋಜೈಗೋಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ 2 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ 2 ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ರಿಸೆಸಿವ್, ಲೈಕ್ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಟೆರೋಜೈಗಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಹೆಟೆರೋಜೈಗಸ್ ಮಾತ್ರನೇ 4 ಇದಾವೆ. ಅಂಡ್ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ರೌಂಡ್, ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಗ್ರೀನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1 ಇದೆ. ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಹೆಟೆರೋಜೈಗಸ್ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ 1. ಅಗೇನ್ there is a presence of homozygosity heterozygous 2, and last one will be homozygous conditions ಅಲ್ಲಿ LN. So 1. ಸೊ ಜಿನೋಟೈಪಿಕ್ಲಿ ನಾವು ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ? ಟೋಟಲ್ 1:2:1 and 4:2:4:2:1:2:1. That is a ratio of a genotypic ratio. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? ಟೋಟಲ್ 16. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಬಂದಾಗನು 16 ಬಂದಿದೆ. ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 16 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್. ಸೊ ಇದು dihybrid cross according to the Mendelian principle based on the 2 gene interaction. Word ನೆನಪಿರಲಿ, 2 gene ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ the Mendel they will be selected 2 contrasting characters ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ. And we'll coming to the based on the law of 2 gene interaction or the base of segregation. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಲಾ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ನಾವು ಗ್ಯಾಮೇಟ್ ಯಾವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಮೇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಲೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗಿದೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 1 ಪೇರ್ ಮಾತ್ರನೇ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ only 1 character ಮಾತ್ರನೇ, and another gamete ಗೆ another pair of characters ಮಾತ್ರನೇ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಲಾ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್. ಸೊ ಲಾ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಸರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಪರೇಟ್ ದೇರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಲೆಲ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ. ಯಾರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಸಪರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಎ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ ಆರ್ ಎ 2 gene interaction ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಏನಿದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ,
ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ 9:3:3:1 ರೇಷಿಯೋ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ, ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ, ಅಂಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ 1:2:1 ಅಂಡ್ 4:2:1:2:1 ರೇಷಿಯೋ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಜಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್, ಈ ಮೆಂಡಲಿಯನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದಟ್, ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಲಾನ್ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ವೆನ್ ದಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ರಾಸ್. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೈಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೀಡ್ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ, ಸೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇಪ್ ಕೌಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಸೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಕೌಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇದೆ, ಟೂ ಪೇರ್ಸ್ ಇದಾವೆ. When there is a more than one pair of characters are involved in a class, that pair of characters ಏನಿದೆ independently they can be segregated. ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅದರ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಅದು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪೇರ್ ಆಗಿ, ಅದರ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ದಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಬೇಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಯಾವ ಲಾಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ಲಾ ಆಫ್ ಡೈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ಗೆ law of independent is a most important a key feature for the explanation of assortment. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈಗ 5 marks ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ನೇ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟೂ ಜೀನ್ ಅಂತ ಕೇಳಲಿ, ಅಥವಾ ಟೂ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಅಲೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು, or what is the end result of round green plant, sorry round yellow crossed with a wrinkled green ಅಂತ ಬಂದಾಗನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ಲಾ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾನೇ ಡೈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಪರೇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ಜೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಅಲೇಲ್ ಅಂತನಾದ್ರೂ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಲೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ 1 and 2 ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಪೇರ್ 1, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಪೇರ್ 2, ಎರಡು ಪೇರ್ ಇದಾವೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಎರಡು. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಪರೇಟ್. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ, ಬಿ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಪೇರ್ ಮಾತ್ರನೇ ಸಪರೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಪೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನದರ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಬೈಫರ್ಗೇಷನ್ ಆಗಿ, ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಸೇಮ್ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ತರದ ಚೇಂಜಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೋಮೋಸೈಗಸಿಟಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಎರಡು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಇದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಪೇರ್ ಆಫ್ ಅಲೆಲ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಂಬರ್ 2 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಇದೆ, ಹೆಟೆರೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೆಟೆರೋಸೈಗಸ್ ಇದೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬೈಫಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಅನದರ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಅನ್ನೋದು 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಇದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಂಬರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಯಾವ ತರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಹೆಂಗ ಬೇಕಂಗ ಅಸಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಮೆಂಡಲಿಯನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಂಬರ್ 1 ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇದೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಂಬರ್ 2 ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಬೈಫಗೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಪರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಪರೇಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಲಾ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನದನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ದಿ dihybrid cross schematic representation ಬರೆದು, and you have to write the some points regarding the independent assortment in the form of conclusion. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರ ನೀವು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೆ, ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು, ದ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟೂ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್.
In F1 generation, we got a heterozygous round yellow plant, and again we are selfing, and in the end result, the ratio of 9 is to 3 is to 1, that is a phenotypic expression of character will be produces, and in the form of 1 is to 2 is to 1 and 4 is to 2 is to 1 is to 2 is to 1 in the ratio of a genotypic character will be produced. That is the nature of a law of independent assortment. So ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ಓಕೆನಾ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೀವು ಬರೀಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಮೆಂಡಾಲಿಯನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಓಕೆನಾ, and will coming to the according to the Mendelian principle, expression of character in the sense of a like two category. So two category in the sense, one will be dominant category and another one will be present, that is a nature of recessive category also be present. So ಇಲ್ಲಿ dominant characters ಇದಾವೆ, again there is a presence of a recessive characters ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. So based on the expression of characters ಅಂತ ಬಂದಾಗ how there is a modify, ಯಾವ ತರ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲಾ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ every gene containing a information and to express in a particular type of trait. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀನ್ ಇದೆ, ಈ ಜೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ and it can be expressed at a certain time period. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ಜೀನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, and the expression of gene, what is the nature of gene ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. The gene should be two important alleles ಇದೆನಾ, or the gene will be consisting of a single allele ಇದೆನಾ. ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಲಾ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಗೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲೇಲ್ ಆಫ್ ಕಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ coloration of allele of brown eye system and unmodified category, and allele of blue coloration there is a modified category. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟೂ ವೇದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿತೌಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, if the allele are a factor in the sense of a heterozygotes. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಟಿರೋಜೈಗೋಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಹೆಟಿರೋಜೈಗೋಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಝೈಗೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಝೈಗೋಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ಟೂ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಲೇಲ್, ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಲೇಲ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಲೇಲ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಏನೋ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯ್ತು, ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಅಲೇಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೂ ವೇ, ಎರಡು ವೇದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಒಂದು, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಅಲೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಾಮಿನೆಂಟ್, ಜನರಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಿನೋಟೈಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀನು, ಈ ಜೀನು ಯಾವುದೇ ತರದ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ, ಸಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ, ಅನ್ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಫಿನೋಟೈಪ್. ಹೊರಡು ಫಿನೋಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಏನ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಇದೇ ಜೀನು ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಜೀನ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನಲ್ಲಿ ಅನ್ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಿನೋಟೈಪ್ ಮಾತ್ರನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್. ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲೇಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್. ಈ ಟೂ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಲೇಲ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಜನರಲಿ ಯಾವ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸೆಸಿವ್ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ರಿಸೆಸಿವ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಅನ್ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಕೆಟಗರಿ ಆಫ್ ಅಲೇಲ್ ಬೇರೆ ಅಂಡ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಕೆಟಗರಿ ಆಫ್ ಅಲೇಲ್ಸ್ ಬೇರೆ. ಟೂ ವೇದಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀನಿ, ಅನ್ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಜೀನ್ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ.
ಅನ್ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಅಲೈಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಅಲೈಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಜೀನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವುದು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಹೌ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಲೇಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಯಾವ ತರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಎ ಜೀನ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟೈನ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಎನ್ಸೈಮ್. ಇದು ಒಂದು ಜೀನ್ ಇದೆ, ಈ ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆದಾಗ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೆಂಗ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ನಂಬರ್ 1, ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲೇಲ್ ಆಫ್ ಎ ಜೀನ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಎನ್ಸೈಮ್. ಈ ಜೀನು ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅನ್ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಜೀನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬರಲ್ಲ. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಜೀನ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಅಲೇಲ್ ಏನಾದ್ರು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್, ಅಲೇಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಈ ಒಂದು ಜೀನ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ಸೈಮ್, ಯಾವ ವೇದಲ್ಲಿ ಎನ್ಸೈಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ 3 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಅಲೇಲ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಥವಾ ಲೆಸ್ ಎಫಿಸಿಯಂಟಿ ಆಫ್ ಎನ್ಸೈಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಅಲೇಲ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಅದೇನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಒನ್ ವೇ, ಅಂಡ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ಎಫಿಸಿಯಂಟ್. ಆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಥವಾ ಆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ಸೈಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 1. ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ದ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಅಲೇಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಿನೋಟೈಪ್ ಲೈಕ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿ ಅನ್ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಅಲೇಲ್. ಈಗ ನಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಜೀನು ಯಾವ ತರ ನಾರ್ಮಲ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ತರ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು 1 ಪಾಯಿಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆಗಿದೆ, ಹೆಲ್ದಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಜೀನ್ ಬಂದಿದೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಂದಿದೆ, ಎನ್ಸೈಮ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ದಸ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಅಲೇಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಅನ್ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಅಲೇಲ್. ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಅಲೇಲ್ಗೂ ಅನ್ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಅಲೇಲ್ಗೂ ಏನಾದ್ರು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಾಗುತ್ತಾ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಥವಾ ಎನ್ಸೈಮ್ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಇದೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲೇಲ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಅಲೇಲ್ಗೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 2 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 2, ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಅಲೇಲ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಎನ್ಸೈಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ, ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಬಂದಿರಬಹುದು, ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನೋ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಎನ್ಸೈಮ್ ಬರ್ದೇ ಇರೋ ತರನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ದ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಅನ್ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಅಲೇಲ್. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಫಿನೋಟೈಪ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜೀನು, ಈ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಜೀನ್ ಏನಿದೆ, ಅನ್ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಅಲೇಲ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟರ್ಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಮಾತ್ರನೇ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲೇಲ್ ದೇ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಕ್ಯಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ದ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಅಲೇಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ರಿಸೆಸಿವ್. ಆ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಅಲೇಲ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೆಸಿವ್ ನೇಚರ್. ರಿಸೆಸಿವ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ they have to express their character in a non-functional way, 1 point, or they can express their characters in the form of functional way, that is in a healthy and some kind. There is no any kind of enzyme at all, there is no production of any type of enzyme, because of this enzyme will not undergo any kind of
ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹೆಲ್ದಿ ಇಲ್ಲ, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ, ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಎ ಬಿಕಮ್ ಎ ರಿಸೆಸಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಏನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಬರಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜೀನ್ ಅಂಡರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಇದು ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಇದು ಲಾ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ the comparative of normal allele with respect to the normal enzyme production, and comparative of modified allele production of normal enzyme, non-functional enzyme, and there is no enzyme. So these are the three bifurcations which is related to the concept which is relation of a law of dominance anta bandaga, the concept of dominant according to the Mendelian principle. Okay na? So these are the most important a Mendelian principle. So according to Mendel, experimental evidences ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರೋದು mono hybrid cross ಅನ್ನೋದು one point, and next one will be a dihybrid cross ಅನ್ನೋದು another important point, and relation to that law of assortment independently and the law of expression of characters in this form of a dominance ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಮೆಂಡಾಲಿಯನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1 ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಮೆಂಡಲ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಬೇರೆ ಅಂಡ್ ಮೆಂಡಾಲಿಯನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಒಬೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೇರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೆಂಡಾಲಿಯನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇರೋದು. ಏನ ಅಂಡ್ ನಾವು ಮೆಂಡಾಲಿಯನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ರೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೇಮ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರೋದೇನು ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಂಡಾಲಿಯನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಲೈಕ್ ಮೋನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಯ್ತು, ಅಂಡ್ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಮೆಂಡಾಲಿಯನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಸೊ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಮೆಂಡಾಲಿಯನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಈ ಮೆಂಡಲ್ಸ್ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ದ ನಾನ್ ಮೆಂಡಾಲಿಯನ್ ಹೆರಿಟೇನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ನಾನ್ ಮೆಂಡಾಲಿಯನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ಎ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್. ನಾವು ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಲ್ ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಒಬೆ ಮಾಡೋದು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ನಾನ್ ಮೆಂಡಾಲಿಯನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನ ಒಬೆ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನಾನ್ ಮೆಂಡಾಲಿಯನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, in that we are studying about a so many number of non-Mendelian concept. In that concept number 1 ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನಾನ್ ಮೆಂಡಾಲಿಯನ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Dominant character, addition to that the formation of new category, and multiple allelism ಅನ್ನೋದು more than one allelic form ಅಲ್ಲಿ multiple allelism, and the fourth one will be a polygenic inheritance ಅನ್ನೋದು. Polygenic in the sense a many number of gene they can control the different kinds of an expression ಅಂತ ಬಂದಾಗ, and pleiotrophy ಅಂತ ಇದೆ. So that pleiotrophy is indicate for the a single kind of chromosome or a gene is responsible for the giving expression of multiple many number of characters ನ ಒಬೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ we can observe the pleiotrophism ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So these are the most important points regarding the non-Mendelian inheritance. So according to the non-Mendelian ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ಸೊ ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್, ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಆ ನೇಮ್ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ದ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಫುಲ್ಲಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ಲಿ ರಿಸೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್, ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರಿಸೆಸಿವ್, ದೇ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇರೋದು ನಾವು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್, same here also we have to breeding with a two different plant. Okay na? During that breeding
ದ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋಸ್ ದಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್. ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟೂ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಆ ಪೇರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಬೈಫರ್ಗೇಷನ್ ಆಗಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದಿದೆ, ಮೀನಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಈ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಎ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲವರ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡಾಗ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಂಟೀರಿಯಂ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂಡ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಮಿರಾಬಲಸ್ ಜಲಪ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂಡ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫೋರೋ ಕ್ಲಾಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮಿರಾಬಲಸ್ ಜಲಪ, ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್. ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇವೆರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಓಕೆನಾ. ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಇದೆ, ಫೋರ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿರ್ತೇನೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫ್ಲವರ್ ಕಲರೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಮೇಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಹೋಮೋಝೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಫ್ಲವರ್, ಹೋಮೋಝೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ರೆಡ್ ಆದ್ರೂ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ವೈಟ್ ಆದ್ರೂ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕೆಟಗರಿ, ರೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ವೈಟು ಇಲ್ಲ. ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಲರೇಷನ್ ಏನ್ ಬಂತು ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪಿಂಕ್ ಫ್ಲವರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಪಿಂಕ್ ಫ್ಲವರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕೆಟಗರಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಹೌ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಯಾವ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್, ನಾವು ಮೋನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ಗೂ ಅಂಡ್ ಡೈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ಗೂ ನಾವ್ ಯಾವ ತರ ಕ್ರಾಸ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಯಾವ ತರ ಕ್ರಾಸ್ ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಕ್ರಾಸ್ ನ ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ P1 ಜನರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇರೆಂಟ್ ಹೋಮೋಝೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಎ ರೆಡ್ ಫ್ಲವರ್. ಹೋಮೋಝೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಆ ರೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್, ಆ ರೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ ನ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ರೆಡ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಮೋಝೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಎ ವೈಟ್ ಫ್ಲವರ್. ವೈಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ಲಾಂಟ್, ಒಂದು ರೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫ್ಲವರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ವೈಟ್ ಫ್ಲವರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೋಮೋಝೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಝೈಗಸ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೋಮೋಝೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರೋದು. ಓಕೆನಾ. ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಗೋ ದಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂಡ್ F1 ಜನರೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ F1 ಜನರೇಷನ್, ಈ F1 ಜನರೇಷನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ವರ್ಡ್, ಪಿಂಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಪಿಂಕ್ ಫ್ಲವರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಪಿಂಕ್ ಫ್ಲವರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ನಾನು, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕೆಟಗರಿ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆನಾ. ಬಿಕಾಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಇರೋದು ರೆಡ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಇದೆ. ಐದರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಇರಬಹುದು ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ಇರಬಹುದು. ಬಟ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪಿಂಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಲಾ ಆಫ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಈ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಜನರೇಷನ್ F1 ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಿಮಿಲಾರಿ ಆಗಿ. ಆ ಸೆಲ್ಫ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಸೇಮ್ one will be red flower and another one will be a white flower and remaining two should be a formation of a pink flower. Total number of flower plant is to 4 ಬರ್ತಾ ಇರೋದು according to the mono hybrid principle of inheritance ಪ್ರಕಾರ 4 phenotypic ratio and the sense of 4 characters ಮಾತ್ರನೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಚಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ F2 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ F2 ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡೀಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ
ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಒಂದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಒನ್ ಪಿಂಕ್ ಫ್ಲವರ್ ಎರಡು ಇದಾವೆ, ಟೂ ವೈಟ್ ಕಲರೇಷನ್ ಒನ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋ. ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ, 2:1 is like 1:2:1 ರೇಷಿಯೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಿನೋಟೈಪ್. ನೋಡ್ತಕ್ಕಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1:2:1 ಬಂದಿದೆ. ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ and two will be formation of pink and another one will be always in the form of white coloration. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಬಟ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನಾವು ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಜೀನ್ಸ್ ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಮಾತ್ರನೇ, ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಇದಾವೆ. ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೂ ಇದಾವೆ. ಸೊ ದಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಜಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ 1:2:1 ರೇಷಿಯೋನೇ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಫಿನೋಟೈಪ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಿನೋಟೈಪ್ ಅಂಡ್ ಜಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಲ್ವೇಸ್ 1:2:1 ರೇಷಿಯೋ ಓನ್ಲಿ. ಕೇಳ್ತಾರ ಕ್ವಶನ್, why in incomplete dominance there is a 1:2:1 ratio of both phenotype and genotype? Justify the statement anta bandre, because in incomplete dominance the partial expression of character from the both the parent and it can give the intermediate phenotype. That intermediate phenotype have like formation of genotypic ratio and phenotypic ratio should be same. So ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಫಿನೋಟೈಪ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಬೋತ್ ರೇಷಿಯೋ ಶುಡ್ ಬಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ, ಯಾವುದೇ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಕೆಟಗರಿ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಓವರ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವಿಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು 1:2:1 ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀಸನ್ಗೆ, ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ರೀಸನ್ಗೆ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಶೋಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಅದರ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಮೆರಾವಲ ಜಲಭ, ಇವೆರಡು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೆಂಡಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಾ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಬಟ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಂಡಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಮೆಂಡಲ್ ಏನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ 7 ಪೇರ್, ಆ 7 ಪೇರ್ ಬಿಟ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾವೇ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋಸ್ ದಿ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಐದರ್ ಮೋನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಡೈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಆರ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಥಿಯರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ 3 ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ. ರೈಟ್ ಎ ನೋಟ್ ಆನ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್, ರೈಟ್ ಎ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಈ 3 ಲಾ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಮೆಂಡಾಲಿಯನ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಮೆಂಡಾಲಿಯನ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಾತ್ರ, ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಟೈಪ್ ನಂಬರ್ 2, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಹೋಗೋಣ ಈಗ. ನಾನ್ ಮೆಂಡಾಲಿಯನ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡು. ಕೋಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕೋಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ in which the both allele, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, both allele of a gene are expressed in a hybrid. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೀಸಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನೋ ಇದೆ, ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲೆಲ್ ಜೀನ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಅನದರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನದರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, ಓಕೆನಾ. ಬೋತ್ ಅಲೆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಜೀನ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವೇದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೋತ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ABO ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್.
ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಎ ಬ್ಲಡ್, ಬಿ ಬ್ಲಡ್, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಬಿ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಓ ಇರ್ಬೋದು, ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಓ ಪಾಸಿಟಿವ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಒನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಎ ಬಿ ಓ. ಐದರ್ ದೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಓ ಇರ್ಬೋದು, ಎ ಬಿ ಇರ್ಬೋದು, ಏನಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಎ ಬಿ ಓ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಓ ಟೈಪ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, just if you take an example, ABO blood group are controlled by the single gene. ಆ ಜೀನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಜೀನ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜೀನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ABO ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರು, ಐ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಜೀನ್. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್, ಆ ಐ ಜೀನ್ ಏನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಶುಗರ್. ಎಷ್ಟು ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆ ಐ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಜೀನು ಆ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಾಲಿಮರ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೇವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿಜೆನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಪ್ರೊಟ್ಯೂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಬಿ ಓ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಐ ಜೀನು. ಈ ಐಜೀನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೂಟೇಬಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಕ್ಕೆ, ಇದು ಪಾಲಿಮರ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿಜೆನ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರೊಟ್ಯೂಡ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ನಾವು ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ ಅಥವಾ. ಸೊ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂಡ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಕೆಟಗರಿ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಬಿ ಓ ಬ್ಲಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಜೀನ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ದಿ ಜೀನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಐ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಲೆಲ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಐ ಜೀನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲೆಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಜೀನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಐದರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಟಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡ್ವಾಫ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ನಂಬರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ದಿ ಒನ್ ಐ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ 3 ಅಲೆಲ್ಸ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಐ ಎ, ಐ ಬಿ ಅಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಐ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ allele they will be present in the gene of I within the ABO blood. ಓಕೆನಾ. ಇಲ್ಲಿ IA and IB produces slightly different from the sugar. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ IAIB ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. IAಗೂ when compared to the IBಗೂ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೇನು ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಶುಗರ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟೈಪ್ ಎ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಶುಗರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ರೌಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ನೇಚರ್ ಇದೆ, ಸರ್ಕಲ್ ನೇಚರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಜನ್ ಬಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಶುಗರ್ ಇದು ಕೂಡ, ಬಟ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ತರ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ, ಬೆಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಎರಡು ಶುಗರ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಬಟ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೇನು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಐ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಓನ್ಲಿ ಐ ಅನ್ನೋದು. ದಟ್ ಐ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್. ಇದು ಐ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೇ ತರದ ಶುಗರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ ಶುಗರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದಕ್ಕೆ ಓ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಎ ಬಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಓ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರ್ಬೋದು. ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಗೆ ಎ ಬಿ ಓ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಲೆಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎ ಬಿ ಓ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದಿ 3 ಅಲೆಲ್ ಐ ಎ, ಐ ಬಿ ಅಂಡ್ ಐ ಅನ್ನೋದು. ಐ ಎ, ಐ ಬಿ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಶುಗರ್ ಇದೆ. ಐ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್. ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಎ ಜೀನೋಟೈಪ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಲೈಡ್, ನೆನ್ಪಿ. ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಓಕೆನಾ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೌ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್, ಯಾವ ತರ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀನಿ, ನಾನು ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು. ಈ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಗೆ ಇಫ್ ಯು ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಎ ಆಂಟಿಜನ್ ಎ ನ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಆಂಟಿಜನ್ ಬಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಂಟಿಜನ್ ಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಆ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು, ಅಲೆಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಜೀನ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀನೋಟೈಪಿಕ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, IA ಅಂಡ್ IA. ಇದು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳ್ತಾರೆ 2 marks ಗೆ. ರೈಟ್ ದಿ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್, ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್, ಓ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಆ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಸನ್ ಜೀನ್ಸ್ ಟೈಪ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ IB ಮತ್ತೆ IB ಆರ್ IB ಮತ್ತೆ I ಅನ್ನೋದು 2 ಜೀನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಎದಲ್ಲಿ 2 ಇದಾವೆ, ಬಿ ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ 2 ಇದಾವೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ AB ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪರ್ಸನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀನ್ IA ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ IB. ಈ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನಮಗೆ ಜೀನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು IA ಮತ್ತೆ IB ಮಾತ್ರನೇ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರೋದು ಜೀನೋಟೈಪ್. ಬಟ್ ಓ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಲಡ್ ಪರ್ಸನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು IA ಬಂದಿಲ್ಲ, IB ಬಂದಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ IA ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು II ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, ಸಾರಿ II ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ IA, ಹೆಟೆರೋಜೈಗಸ್ II, ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ IB ಇದೆ, IB ಇದೆ ಹೆಟೆರೋಜೈಗಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇವೆರಡು ಹೆಟೆರೋಜೈಗಸ್ IB, ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಆಫ್ II ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಲಿ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರಲಿ, ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಏನಿದೆ, ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಏನಿದೆ, ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಜೀನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಈಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂದಾಗ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಲೇಲ್ ಫ್ರಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಪೇರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಲೇಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕೆ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಪೇರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಎ ಪೇರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 2, 2 ಪೇರೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ದ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್, ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಏನ್ ಇರ್ಬೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಫೈನಲ್ ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬೇಸಿಕಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಪೇರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ IA ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪೇರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ IA ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಏನಾಯ್ತು, IA ಆಯ್ತು. ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ A ಓನ್ಲಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ A ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ IA ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ I ಇದೆ, ಹೆಟೆರೋಜೈಗಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು A ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾತ್ರ. ಅಂಡ್ IB ಇದೆ, ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ IB, ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಶುಡ್ ಬಿ B ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ. ಅಂಡ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ IB ಇದೆ, I ಇದೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ I ಅನ್ನೋದು ಹೆಟೆರೋಜೈಗಸ್, ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಲಡ್ ಸೇಮ್ B ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ IA ಒಂದರಲ್ಲಿ IB ಇದೆ, 2 ಡಿಫರೆಂಟ್, ಜೀನೋಟೈಪ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಲಡ್ ಕೂಡ ಡಿಫರೆಂಟ್ AB ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಅಂಡ್ IB ಇದೆ, IA ಇದೆ, IB 2 ಬೈಫರ್ಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೇಮ್ AB ಕೆಟಗರಿ ಮಾತ್ರನೇ ಬರೋದು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ನ I ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ I ಬಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ I, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ O ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ದ ಚಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲೆಲ್ ಏನೇನು, ಈ ಒಂದು ಜೀನ್ ಏನು ಪೇರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫಾದರ್ ಅಲ್ಲಿ IA ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೈಫರ್ಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ಜಸ್ಟ್ IA ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಸಿಂಗಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮದರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇರೆಂಟ್ ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ IA. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವೆನ್ ದಿ IA ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ IB ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟುಗೆದರ್, ಎಲ್ಲಿ ನಾವು IA ಮತ್ತೆ IB ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೋತ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎ ಶುಗರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ IA ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶುಗರ್ ರೌಂಡ್, IB ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶುಗರ್ ಬೆಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಇದೆ. 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಓನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ 2 ಜೀನ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದೇರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಯಾವ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದ ವರ್ಡ್ ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್, ಇಟ್ is a mechanism of expression of both the character or both the kind of a gene. ಎರಡು ಜೀನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಟುಗೆದರ್ ಆಗಿ ಅದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಐದರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಎ, ಐದರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ನಾವು ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಎ ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವೈಸ್ ನೋಡೋಣ. ಬಿಕಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿನೂ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ದಿ ಫಾದರ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಐ, ಎ ಅಂಡ್ ಐ. ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ ಫಾದರ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಹೆಟೆರೋ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಮದರ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಕೂಡ ಹೆಟೆರೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾದರ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಮದರ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ವಿತ್ ಬಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಫಿನೋಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಫಾದರ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಎ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಲೆಲಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್. ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದಿದೆ, ಒಂದು ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಐ ಎ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐ. ಇದು ಒಂದ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಇದು ಫಾದರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಅಂಡ್ ಮದರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಅಂತ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಐ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಐ ಬಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಐ ಅನ್ನೋದು ಅನದರ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ನಾನೀಗ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಐ ನ ಐ ಬಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಐ ಬಿ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಬಿ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ 4 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನಾವು ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಓಕೆನಾ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಫಾದರ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಐ, ಮದರ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಐ ಬಿ ಅಂಡ್ ಐ. ಹೆಟೆರೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಫಾದರ್ ಐ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂಡ್ ಐ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಎರಡು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮದರ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಎರಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಐ ಬಿ ಇದೆ, ಐ ಇದೆ. ಇವೆರಡನ್ನು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಐ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಐ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಎ ಅಂಡ್ ಐ ಎ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಐ ಇದೆ, ಐ ಎ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್, ಆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತರ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರ್ಬೋದಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಬಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆ, ಎ ಬಿ ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಐ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೈಪ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಐ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಟೈಪ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಐ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಯಾವ ನೇಚರ್ ಇದೆ, ಓ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಎಬಿಒ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್. ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 2 ನೋಡೋಣ. ಈಗ 2 ತಗೊಂಡಾಗ ಫಾದರ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಐ ಎ ಅಂಡ್ ಐ ಬಿ. ಫಾದರ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿಟ್ರೆ ಮದರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಐ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಬರಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಐ ಬಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಒಂದೇ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಬರೆಯೋದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಐ ಬಿ ಐ ಎರಡು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಐ ಅಂಡ್ ಐ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಐ ಬಿ ಅಂಡ್ ಐ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೇಮ್ ಐ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಐ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದು, ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದು, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸೇಮೇ ಇದಾವೆ. ಸೊ ದ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಡ್ ಐದರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಸೊ ಇದು ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್.
So you have to read the carefully according to the codominance characters. Okay na? So idu example number 2 according to the non-Mendelian inheritance. ಅದು example number 2 ಅಂತ ಬಂದಾಗ non-Mendelian characters ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅದು example codominance. And we'll coming to the third important one according to the non-Mendelian multiple allelism. So next ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ example ನಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲೆಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವರ್ಡ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಅಲೆಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲೆಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಅಲೆಲ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಅಲೆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಜೀನ್ ಟು ಗವರ್ನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಏನಿದು ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಅಲೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ ಎ ಜೀನ್, ಒಂದು ಜೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಜೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಇದೆ, ಬಿ ಇದೆ, ಸಿ ಇದೆ, ಡಿ ಇದೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಎಲ್ಲಾನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲೆಲಿಸಮ್. ಈ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲೆಲಿಸಮ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲೆಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ABO ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ದ ಅಲೆಲ್ which are related to the ABO blood grouping system because of the one I ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು they have 3 type of allele. ಇದು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕೊಡೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ. ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲೆಲಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆನಾ? ಇನ್ ಆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಅಲೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಎರಡು ಅಲೆಲ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? and multiple allelism will be present can be found only in a population. ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲೆಲಿಸ್ ನ ಯಾವ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಬಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಹೈಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹೈಟ್ ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಂದು ಟಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು, ಒಂದು ಡಾರ್ಫ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು, ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದೇ ಈ ಪರ್ಸನ್ ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಸನ್ ನಂಬರ್ 2 ತಗೊಳ್ತಿದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟಾಲ್ ಇದೆ, ಟಾಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಡಾರ್ಫ್ ಅಂತ ಕರಿಯಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಇದು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇರೆ. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲೆಲಿಸಮ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಪ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಆನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಯಾವ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ IA ಅಂಡ್ IA ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, IB ಇದೆ, IA ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ IB AB ಅಂತ ಇದೆ, I ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲೆಲಿಸಮ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಅಲೇಲ್, ಆ 3 ಅಲೇಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಲೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರನೇ ನಾವು ಬೈಫರ್ಗೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲೆಲಿಸಮ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನಾನ್ ಮೆಂಡಾಲಿಯನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೆಂಡಾಲಿಯನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಲಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನಾನ್ ಮೆಂಡಾಲಿಯನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಪಾಲಿಜೆನಿಕ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ ಯಾವ್ದು ನಮಗೆ ಪಾಲಿಜೆನಿಕ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಕೆಟಗರಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಾಲಿಜೆನಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಪಾಲಿಜೆನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಿರ್ಬೋದು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆವರಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. ವಿಚ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸಮ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಸೆವರಲ್ ಜೀನ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಕೆಲವೊಂದು ಜೀನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಗೆ ಪಾಲಿಜೆನಿಕ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೈಟ್ ಅಂತ ಇದೆ.
ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಕಲರೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದೇನು, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಜೀನ್ಸ್, ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಮಾತ್ರನೇ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜೀನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೈಟ್ ಇನ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಕಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಮಗೆ ಕಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇದೆ, ಕಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ the multiple gene can express with respect to the influence of environmental factor. ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವಲ್ಲಿ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಏರ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಏನೇ ಒಂದು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್, ದ ಜೀನ್ ಅಂಡರ್ ಗೋ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವೆರೈಟಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್, ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಜೆನಿಕ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ in a polygenic trait, the phenotype it will be reflex, and they can be contribution to the each allele, that is in the form of effect of each allele will be basically addictive. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜೀನ್ ಇದೆ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪಾಲಿಜೆನಿಕ್ ಟ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ದಿ ಅಲೆಲ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಜೀನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅಲೆಲ್ ಇನ್ ಅಡಿಕ್ಟಿವ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಎ ಅಲೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ವಿತ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇದು ಪಾಲಿಜೆನಿಕ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, the many genes or the several genes they have inherited and they can controlled by the expression. ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಟ್ರೇಟ್ ನ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಸೆವೆರಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಪಾಲಿಜೆನಿಕ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಕಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ there is the three important genes will be present ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನೋದು, they can control the coloration of human. ಇಲ್ಲಿ the dominant form A B along with the C responsible for the dark skin. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಆ ಕಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿನ್ ನ ಒಂದು 4 ಜೀನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು 3 ಜೀನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ 3 ಜೀನ್ಸ್ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಸೆಸಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೊಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಕಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಕಿನ್ ಬರೋದು. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಸೆಸಿವ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 3 ಜೀನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಸೆಸಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಕಲರೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಟ್ ಸ್ಕಿನ್. ಇಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇದೆ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರೇಷನ್, ರಿಸೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಲೈಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಡಾಮಿನೆಂಟು ಇಲ್ಲ, ರಿಸೆಸಿವ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಜೀನೋಟೈಪ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಲೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಆಲ್ ದಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಲೆಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎ ಡಾಮಿನೆಂಟ್, ಬಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್, ಸಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಕಲರೇಷನ್ ವಿತ್ ಡಾರ್ಕೆಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ. ಆರ್ ದಿ ಜೀನೋಟೈಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲೆಲ್ ಆಫ್ 3 ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಸೆಸಿವ್ ನೇಚರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಲೈಟೆಸ್ಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಕಲರೇಷನ್. ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 2. ಆರ್ if the genotype will be 3 will be dominant, 3 will be recessive, heterozygous conditions ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆದಾಗ, if the heterozygous will be present, they can be show intermediate category of skin coloration. intermediate ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಲೈಟ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ವೈಟ್ ಅಂದಾಗ ಲೈಟ್ ಕಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ human skin. They can control with respect to the multiple genes with a character of coloration of skin. ಓಕೆನಾ. ನೋಡ್ಬೋದು the number, basically the number of each type of allele in their genotype determined by the darkness and there is a lightness of the skin. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಲೈಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಸ್ಕಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, we can easily identify, ಏನ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ,
ಅಲೆಲ್ಸ್ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಐದರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇದೆನಾ, ಆರ್ ದ ಜೀನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿ ರಿಸೆಸಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆನಾ, ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಇದೆನಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಈಸಿಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಲರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ a polygenic inheritance pattern according to the expression of Mendelian principles ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಅಂಡ್ ಮೋನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್, ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್, ಟ್ರೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಯಾವ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ನಾನ್ ಮೆಂಡಾಲಿಯನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒನ್ ಜನರೇಷನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಮೂವ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆರ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾನ್ ಮೆಂಡಾಲಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಇದೆ, along with a presence of codominance with respect to the multiple allelism. And the last one will be a polygenic inheritance trait. Polygenic, many number of genes they can control with respect to the pattern of a one trait or a one character. So this is the non-Mendel character with respect to the polygenic inheritance pattern. Okay na? So in the next class we will continue with the non-Mendelian inheritance, and we can go for the next content of the principle of inheritance chapter. Okay na? Thank you.